अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सज्जनों बेलियो मैं तुहाडा अपना मुहम्मद अवैस मुबारक ते अज मेरे नाल मेरे बहुत ही प्यारे उस्ताद मोहतरम शहबाज सागर साहब मौजूद ने ते अज एक बहुत ही प्यारा ते बेहतरीन किस्सा उस्ताद चिरागदीन जोनेकेवाला साहब का जिहड़ा कि अज तो कोई 130 साल पुराना 1890 च उन्होंने लिखिया तो उस तो इलावा कि यूट्यूब के उत्ते वेख्या कि एक दो लोगों ने उन्होंने शेयर किया यूट्यूब तो, लेकिन कोई उनका एडा मज़ा नहीं सी। तो उस्ताद उन्होंने खसूसी दरखास्त की थी कि सर जी ये बहुत प्यारा तो एक लुत्फ अंदोज़ होने वाला किस्सा है तो ये साढ़े नाज़रीन तक पहुँचाया जाए। तो अज सर शहबाज साहब ने पहले तो व्यूवर्स नूं सलाम तो सर शहबाज साहब का भी सलाम तो सर नाल सर जरा शुरू जे व्यूवर्स नूं जी अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा सर जी हुण बिला तखीर तुसी अपना जिहड़ा किस्सा जिहड़ा ना आवाम तक पहुँचाओ तो ताकि बाद च फिर गलबात फिर करांगे। लो जी एक है किस्सा घुग्गी कां ते आंदे ने कि लतीफा जानवरां इहदे च ये जिहड़ा वाਕਿया वो इस तरह है कि एक कां हुंदा घुग्गी दे आलणे चों आंडे दे पी जांदा है ते उहदे नाल उत्थों जानवर रलदे ने वो फिर सारा जानवरां दा किस्सा है। गल ते छोटी जी लेकिन चिरागदीन जोनेके वाले ने बहुत प्यारा लिखिया। मैं समझना कि उन्होंने एक शाहकार है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम असीं इहनूं तहत अल्फाज ना पढ़ांगे, जे मेरा दिल कीता तो किते मैं तरजना भी पढ़ांगा, लेकिन असीं कोशिश करांगे कि इहनूं तहत अल्फाज च पढ़िया जाए। पहले रब करीम दी सिफत करिए जिस खलकिया कुल जहान ताईं 14 तबक तो साज तैयार कीता शमस कमर ते ज़मीन आसमान ताईं ते रब पत्थरी पालदा कीड़ियां नूं रोज़ी देवदा जिन इंसान ताईं लिखा नात रसूल मकबूल उत्ते सोने उम्मतां दे निगेबान ताईं जिहदे हत्थ लाज नुमाणियां दी बख्शे ताकतां ए जुबान ताईं जिते वहम ख्याल न पहुँच सके सरवर पहुँच गए उस मुकाम ताईं ते मुश्किल करेगा हल चिराग दीना लैसी रख गरीब दे मान ताईं मुर्शद पीर उस्ताद ते बाप माई पंजे सीवीए कदी ना हार होवे माई बाप भी जिन्हां ते होण राजी दीन दुनी ते बेड़ा पार होवे ते माई बाप दियां खिदमतां करन जेड़े राजी उन्हां ते रब गफार होवे घर बैठियां हज कबूल उसदा जेड़ा मापियां दा खिदमतगार होवे। ते सुनो दोस्तो नवां बयान मेथों सिमत 1890 दे साल अंदर बेरी रुख एक खेत दे विच हैसी बैठा उस दे हेठ ख्याल अंदर करा शेर दलील दे नाल बह के उता नज़र कीती ऐसे हाल अंदर उस बेरी ते घुगी दा आलना सी जरा झूठ न इस मिसाल अंदर जोड़ा अंडियां दा घुगी हेठ लैके बैठी अपनी खुशी कमाल अंदर कौवा भनदा घुगी दे आंडियां नूं लगा वड़न चिराग कमाल अंदर कौवे आण के घुगी नूं जात मारी जोर शोर दे नाल दबा लिया सू ते फटक फटक करदी घुगी मगर पैंदी अंडा मार के चुंझ उठा लिया सू ते जोरी जावड़ा वलादियां दे उसनूं अंडा बैठ अखीर नूं खा लिया सू ते घुगी कां दे नाल न लड़न जोगी अंडा हो कमज़ोर खुआ लिया सू ते माड़ा तगड़ियां नाल नहीं जंग करदा रोंदी वक्त चिराग नंगा लिया सू ते उस बेरी दे दूसरे टहन उत्ते गालड़ वसदा बड़ा मतान हो के ते अखीं वेख्या उसने कारनामा घुगी बैठ गई जां हैरान हो के ते घुगी नाल अफसोस करन आया आखे बैठ क्यों हैरान हो के ते कीती कांग ने आके फौजदारी दावा चल करिए भर मरदान हो के ते डिप्टी साहब ते हाल बयान करिए हुण लुक बैठियों बेपरान हो के पापी कांग ने बे औलाद कीता गल्लां करन चिराग एक जान हो के अगे जवाब घुगी बा गालड़ ते घुगी आखदी गालड़ा दस मैनू कौवा किस तरह कैद करा दईए जेकर बने गवाह तू मौके दा आंडे पीण दा मुल पवा दईए ते मिलिए चल के किसे वकील ताईं सेंटर जेल दा बूहा सेंटर जेल दे विच पहुँचा दईए ते हवालात दे विच चिराग दीना काले कांग दा मास सुका दईए ते गालड़ आखदा घुग्गीए सुनी मेथों मैनू पता अदालतां सारियां दा हुणे पुलिस कप्तान नूं तार दईए वेखी टुटदा मान हंकारियां दा जे कोई खर्च चढ़ाइयां दा करे पूरा पता लग जासू फौजदारियां दा ते कव्वे तोड़िया सदर चिराग दीना नहीं पता मुसीबतां भारियां दा
ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਆਖਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰੀਂ ਦਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ, ਮੇਥੋਂ ਜਲਦ ਲਿਖਾ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ, ਰੱਖੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਖਰਚ ਖਜਾਲਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ, ਵਾਕਫਕਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ, ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਚਿਰਾਗ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਵਕਾਲਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖਤ ਤਾਮੀਲ ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਬਗਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਡਿਪਟੀ, ਚਿੜਾ ਸੰਤਰੀ ਮੋਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਸੱਦੇ ਲੱਗੜ ਚਿੜਾ ਸਭ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਤਨਖਾਹ ਕਲੀਲ ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਹਵਲਦਾਰ ਹੁਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸ਼ਿਕਰਾ, ਦਫਾਦਾਰ ਤੋਤਾ ਜੋ ਅਸੀਲ ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਲਮਡੀਂਗ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਮੁਹਤਮ ਬਾਜ਼ ਮਮੋਲਾ ਗਰਦਾਵਰ, ਤੇ ਤਿਲੀਅਰ ਅਫਸਰ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਟੋਡੂ ਕਾਂ ਖੜਪੇਂਚ ਹੈ ਮੁਫਤ ਖੋਰਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਖਲਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਹੁਣੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਜੁਮਾ ਫਿਰ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਘੁੱਗੀਏ ਹੁਣੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ, ਖਰਚ ਅੱਧ ਦਾ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਚਮੂਣਾ ਮਸ਼ੀਰ ਮੇਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਬਸਤਾ ਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕవ్ਵੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ, ਹੱਥੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਕਹੇ ਆਫਰੀ ਗੁਲਹਿਰੀ ਦੇ, ਦਿਸੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਦਰਾਜ਼ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ, ਬਾਤਚੀਤ ਬੜਾ ਮਜਾਜ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲੀਏ, ਅਫਸਰ ਕਰਨਗੇ ਬੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਖਾਸ ਦਲੀਲ ਵਕੀਲ ਵਾਂਗੂ, ਵਾਕਫਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਖਾਸ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖਰਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ, ਘੁੱਗੀ ਗਾਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਬਾਜ਼ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਗਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਨੂੰ ਆਨ ਮਿਲਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਕవ్ਵੇ ਤੋੜਿਆ ਸਤਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਘੁੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਘੁੱਗੀ व ਜਵਾਬ ਬਗਲਾ। ਬਗਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਘੁੱਗੀ ਰੋ ਕੇ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਘੁੱਗੀਏ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕਾਂਗ ਨੇ ਕਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਤੇ 8 ਜੇਠ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਈ, 70 ਕਬਲ ਦੁਪਹਿਰ ਵੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਡੇ ਖੋ ਕੇ ਪੀ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰਾਗ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਗਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਰੋ ਫੀਸ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਹਿਲੋਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਡੱਡ ਮੱਛੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬਸਮ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੋਵੇ ਕੈਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਤ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਰਕ ਪਾਵਾਂ, ਹੁਣੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਕੌਆ ਛੱਡ ਵਲੈਤ ਨੂੰ ਨੱਸ ਜਾਵੇ, ਸੰਮਣ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰਤ ਮੰਗਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਤਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਾਜ਼ੀਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਖਸਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਚਿਰਾਗ ਮੇਰੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨਦੀ ਵਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਗਲਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਸਾਇਲ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਅਚਨਚੇਤ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਭੰਨ ਕੇ ਕਾਂਗ ਨੇ ਚੂਰ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਾਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਏ, ਜਪਟਾ ਮਾਰ ਬਾਜ਼ੂ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਕੀਤੇ, ਕੱਖੋਂ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਆਲੜੇ ਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਰੋ ਕੇ ਸਬੂਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਬਾਝ ਨਾ ਆਸਰਾ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਗੜਿਆਂ ਚਿੱਤ ਰੰਜੂਰ ਕੀਤੇ। ਡਾਕੂ ਉੱਠਿਆ ਨਵਾਂ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੌਫ ਜਿਸ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਭਾਂਵਦਾ ਏ, ਸਮਨ ਕਾਂਗ ਦਾ ਕਰੇ ਸ਼ਤਾਬ ਜਾਰੀ, ਸੱਦ ਸੰਤਰੀ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦਾ ਏ, ਜਲਦੀ ਕਾਂਗ ਪਲੀਦ ਨੂੰ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਚਿਰਾਗ ਗਰੀਬੜੀ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਪੇਟੀ ਲਾ ਕੇ ਚਿੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸਮਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਢੇ ਸੁੱਟ ਹੱਥ ਕੜੀ ਪਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ ਬੂਹਾ ਕਾਂਗ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਰਖਲਾਫ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਈ ਅਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ
ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨਾ ਸੰਮਣਬਾਜ਼ ਅਦਾਲਤੋਂ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਊਆ ਬਸੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗ ਨੇ 10 ਤਾਰੀਖ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਕੁੱਲ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਗਵਾਹ ਤੋਤਾ ਦਫਾਦਾਰ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨਾ ਕਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤਰੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਛੇਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੀਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ, ਕਿਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਨਾ ਮਫਰੂਰ ਹੋਈ। ਤੋਤਾ ਆਖ ਦੇ ਕਾਂਗ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੀਂ, ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਲੋਂ ਔਗਣ ਹਾਰ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੂਰ ਹੋਵੀਂ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਾਂਗ ਬਾ ਤੋਤਾ ਦਫਾਦਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾਲ ਤੋਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਦੋਸਤਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਅਦਾਲਤੋਂ ਕੱਲ ਮੇਰੀ, ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂ, ਬੈਤਾਂ ਨਾਲ ਉਧੇੜ ਸਨ ਖੱਲ ਮੇਰੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਮੇਰੀ। ਤੋਤਾ ਆਖਿਆ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਤੇ ਫਰਦ ਜੁਰਮ ਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਰੱਖੇ ਨਾਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦੀ ਬੁਰਾ ਲੁਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਰੇ ਪਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ ਭਰਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਾ ਕਾਂਗ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਬੇਲੀਆ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਤਰਸ ਵੰਡਾਈ ਭਾਰ ਮੇਰਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਹਮਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੀ ਆਖ ਦੇਵੇਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਝੂਠਾ ਕਾਂਗ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੀਨਦਾਰ ਮੈਂ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤੀਕਰ, ਜੇਕਰ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੱਤੇ ਤੱਕਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੋ। ਉਤਾ ਕਾਂਗ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨੇਕੀ ਖੱਟ ਦੇ ਹੈਣ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦਫਾਦਾਰ ਤੋਤਾ ਆਖੇ ਚੱਲ ਭਾਈ, ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇ ਕਰਾਂ ਬਿਆਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਤਿਆਰ ਨਾ ਦੇਰ ਲਾਵੀਂ, ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦਾ ਤਾਣ ਉੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੋੜ ਆਵੀਏ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਲਾਲੀ ਖੜੀ ਸੀ ਕੋਲ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨਾ, ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਉੱਥੇ। ਲਾਲੀ ਆਖਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ, ਝੂਠ ਮੂਠ ਦਾ ਸੱਚ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ, ਸੁਲਾ ਬਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਘੁੱਗੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸੀ, ਏਡਾ ਉਸ ਤੇ ਰੋਬ ਜਮਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਤੋਤਾ ਆਖਦਾ ਘੁੱਗੀ ਝੂਠ ਬਕਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਂਠ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੇ ਫੋਲ ਫਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਰਾਂ ਪਰਦੇ, ਵਾਂਗ ਪਿੱਸੂਆਂ ਦੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਲਾਲੀ ਕਾਂਗ ਤੋਤਾ ਤਿੰਨੇ ਰਵਾਂ ਹੋਏ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਨ ਗਵਾਹ ਦੋਵੇਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ, ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਖੈਰ ਖਾ ਦੋਵੇਂ। ਅਸਲ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਮੂਲ ਕੋਈ, ਚੱਲੇ ਕਾਂਗ ਦੀ ਕਰਨ ਹਮਰਾਹ ਦੋਵੇਂ। ਚੱਲੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨਾ, ਅਕਸਰ ਲਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਡਿਪਟੀ ਬਾਜ਼ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬੈਠਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਏ, ਵਾਧਾ ਕਾਂਗ ਦਾ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਕੜ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਾਹਦ ਆਖਰ ਨੂੰ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗ ਹੈਰਾਨ ਬੈਠਾ, ਕੀਤਾ ਆਂਡਿਆਂ ਤੰਗ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨਾ, ਕਊਆ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੇਰੀ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾ। ਲੱਗੜ ਆਖਦਾ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਕਾਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਉੱਚੀ ਮਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਆਵਣ ਗਵਾਹ ਸਭ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏ। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ, ਅੰਤ ਝੂਠ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਏ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਏ।
ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਂਗ ਨੇ ਆਨ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਲਦੀ ਕਾਂਗ ਨੇ ਆਨ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨਤਾਰਦਾ ਏ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਬਕ ਹੱਥ ਚਿਰਾਗ ਉਲਾਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਆਪਣਾ 10 ਕਾਵਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਸਾਂ, ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਵਸ ਕਾਵਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਬਲ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਅੰਡੇ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਨਸ ਕਾਵਾਂ, ਅੰਡੇ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਨਸ ਕਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਵਣਾ ਏ ਬੇਤਰਸ ਕਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਡੈਣ ਜਸ ਕਾਵਾਂ। ਤੇ ਕੱਢਾਂ ਮੱਖਣ ਥੀ ਵਾਲ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਸ ਕਾਵਾਂ। ਜਵਾਬ ਕਾਂਗ ਬਾ ਡਿਪਟੀ। ਕਾਂਗ ਆਖਦਾ, ਸੁਣੋ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੇ ਸੱਚ ਬਾਹਮਣ, ਪੂਰੇ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੀ, ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੀਰ ਬੁਰਾ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ, ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਝੂਠ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ ਏ, ਘੁੱਗੀ ਸਰਾਸਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਮਦੀ ਏ, ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਪੀ ਗਿਆ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੋ ਰੋ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਰ ਵਗਾਮਦੀ ਏ। ਤੇ ਗਾਲੜ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਮਦੀ ਏ। ਕਿਹਾ ਕਾਗ ਨੇ ਬੋਲ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਘੁੱਗੀ ਝੂਠ ਬਹੁਤਾਨ ਬਣਾਮਦੀ ਏ। ਕਾਂਗ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਥੋਂ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਬਿਆਨ ਦਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ 6 ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਦਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਣ, ਸੁਣੀ ਸ਼ੋਰ ਪੁਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਭਵੇਂ ਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 6ਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਕਾਇਤਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾਂ ਝਗੜੇਲੂਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਵੇਖ ਛਣਕਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਖਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਬੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਬੇਲਿਹਾਜ਼ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਹ ਮੀਂਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਚਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਤੇ ਲਿਖਾਂ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤਾਈਂ, ਨਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤਹਿਰੀਰ ਮੇਥੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਹ ਨੇ ਕੰਮ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਦਰ। ਤੇ 8ਵੀਂ ਜੇਠ ਤੇ ਖਾਸ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲਾ, ਹੁੱਲੇ ਝੁੱਕ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਆਮਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਰ ਦਾ ਟਹਿਣ ਯਰਕਾਮਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਟਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਆਂਡੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖਾਕ ਸਮਾਮਦੇ ਸੀ, ਗਾਲੜ ਪਟਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗਸ਼ਾਂ ਖਾਮਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਮਗਰੋਂ ਆਮਦੇ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਮਨਾਵਦੇ ਸੀ। ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਖੌਲਬਾਜ਼ੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਵਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਆਣ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਾਵਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੌਣ ਗਵਾਹ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਵਣਾ ਏ। ਆਂਡੇ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਕੰਗਾਲਣੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਪਿਆ ਜਗਾਵਣਾ ਏ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਰੀ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬਹੁਤਾਨ ਬਣਾਵਣਾ ਏ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਰੋਬ ਚਿਰਾਗ ਘਟਾਵਣਾ ਏ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਂਗ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਮਾਰੀ, ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਦੋਵੇਂ ਆਮਦੇ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਾਂਗ ਭਲਾ ਮਾਨਸ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਉਲਾਮਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਊਆ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੇਦੋਸ਼ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਮਾਮਦੇ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਬੇਰੀ ਤੇ ਆਲਣਾ ਠੀਕ ਉਸਦਾ, ਹੁੱਲੇ ਝੁੱਕ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਆਮਦੇ ਸੀ। ਟੈਣ ਯਰਕਿਆ ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਆਂਡੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖਾਕ ਰਲ ਜਾਮਦੇ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਘੁੱਗੀ ਆਖਦੀ, ਉਜ਼ਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਰਲੇ ਪਲੀਤ ਮਕਾਰ ਤਿੰਨੇ, ਤੇ ਵੱਲ ਭੰਨ ਕੇ ਬੁਰਾ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇਹ ਬਦਕਾਰ ਤਿੰਨੇ। ਤੇ ਜਾਨੂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਗਾਬਾਜ਼ ਇਹ ਰਲੇ ਪਨਕਾਰ ਤਿੰਨੇ। ਸੱਚ ਨਸਿਆ ਦੂਰ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ, ਝੂਠ ਬਕਣ ਨੂੰ ਹੈਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤਿੰਨੇ। ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਘੁੱਗੀਏ
क्या बाज ने घुग्गी दा शाहद केड़ा हाज़र आन के करे बयान कोई, केड़ी जगह ते घुग्गी दा आलना सी देवे आन के पता निशान कोई। बड़ी ज़ात असील है टोटरू दी, कवे जिया ना होर शैतान कोई, ते कारीगरी माकूफ है बिजड़े ते, लाली जिया ना रिपला जान कोई। बेआराम ना कोई बटेरे जिहा, ना ही मोर जिया परेशान कोई, ते कूंजा वांग न किसे ने सफ़र करना, हंस वांग न रहे मस्तान कोई। ते अकलमंद ते मस्त आवाज़ वाली कोल जिया ना विच जहान कोई, ते भोले जानवर समझ कबूतरां नूं, ते चिड़ियां जेठ ना बे नुकसान कोई। ते गिरज वांग बेशकल ते सुस्त केड़ा, तोते जिया तेज़ ना तेज़ जुबान कोई, ते हलक भन के बोलना तितरां दा, उल्लू जिया ना हाल वीरान कोई। ते बाज जिहा ना चुस्त चलाक लोको, नज़र आमदा मर्द जवान कोई। मेरे राज दे विच चिराग दी ना, करे किसे दा किवें नुकसान कोई। ते गल उठ के बाज दे पेश होया, पूरे मौके दा शाहिद आ गया है। जो कुछ वेख्या सच दस मैनू, कौवा किस तरह पेच लगा गया है। मेरे सामने घुग्गी तो ज़बरदस्ती आंडे आलने दे विचों खा गया है। असां दोवां चिराग दलील कीती आंडियां दे, असां दोहां चिराग दलील कीती आंडियां पींदियां पैर खसका गया है। क्या बाज ने गल ना दस मैनू, तोता बड़ा तारीफ उलामदा है। लाली आखदी घुग्गी दी जेल साजी, कौवा खबर नहीं झूठ मुरामदा है। किस दा सच मन्ना किस नू झूठ, किस नू करां झूठा, ना हक दिलों खौफ आमदा है। ते बज्जा बेर दा टैन सबूत होवे, इस नू साफ कानून छुड़ावदा है। गालड़ आखदा बड़ा बखील कौवा, इस नू रब दा खौफ ना आमदा है। घुग्गी आख्या छेड़ ना माड़ियां नू, अगों गालियां सख्त सुनावदा है। नाले कंजरी पैरोली आख्या सू, बड़ा उस ते रोब जवामदा सी। ते आंडे पींदियां वेख्या मैं उसनू, तैनू अजे इतबार ना आमदा सी। जेकर घुग्गी दे नाल मैं आमदा ना, तोता राह विच मार मुका दिंदा। 10 नंबरी बड़ा बदमाश पूरा, चुप कीतियां चोट चला दिंदा। गिटकां पाड़ के कढदा गिरी विचों, टुक टुक के ढेर लगा दिंदा। टैं टैं करदा उथों उड़ जांदा, माली जदों गलेल चला दिंदा। ते सानू ये गवाह मंजूर नहीं, गालड़ बोल जवाब सुना दिंदा। सुन के सच बयान चिराग दीना, डिप्टी कांग ते जरुम जमाल तेरा। क्या बाज ने घुग्गीए दस मैनू, लाली नाल हुण की सवाल तेरा। ते सच्चा इस ते करें इतराज़ कोई, पिछला वट जो इस दे नाल तेरा। जुर्म 302 ते फौजदारी, कीता जिवें मकान खस्ता हाल तेरा। घुग्गी आखदी बड़ी मकार लाली, एवें झूठ उपराधे पई तोल दिए। ते कामल बड़ी बंगाल दे जादूआं दी, रंग रंग दियां बोलियां बोल दिए। खोद खोद के पशु नू डेग लेंदी, खोद खोद के पिस्सू नू डेग लेंदी। नाल पूंछां फोर्स फोल दिए, मेरे नाल चिराग अदावत करके लाली कूड़ दे फोलने फोल दिए। आखिर बाज ने गल मालूम कीती, अंडे इस दे कांग जरूर पीते। कदी चोर ना मनदे चोरियां नू, भावें पुलिस ने पकड़ मजबूर कीते। ते उमर कैद फा दा हुक्म देवां, जेड़े कांग ने सख्त कसूर कीते। डाका खास दोपहर नू मारिया सू, शाही खौफ चिराग इस दूर कीते। सवाल कौवा कीता कांग ने, कि सवाल मुड़ के मैं भी पूरा खानदान दाई, ते जायदाद ते बड़ी जागीर मेरी, सारा मुल्क देश पिया जान दाई। चन चढ़े ना रहन हजूर गुज्जे, फड़िया मूँह ना किसे जहान दाई। कतल करन दे लैक हुण ये दोवें, जुल्म इतना झूठ बहुतान दाई। ते घुग्गी आंडियां दा एवें पज करदी, दुख उस नू गिरे मकान दाई। ते सच ते पुछी सच दी गल चिराग दीना, मैनू पता इस नुकसान दाई। ते सवाल गालड़ बा कांग, ते सोचे बाज मुकदमे दी गल सारी। गालड़ कांग ते हरफ उठावदाई, ते तेरे विच बलमानसी दस केड़ी, कौन तैनू अशराफ बनावदाई। कन ला के सुनो जनाब मेथों, जो नेकियां रोज़ कवामदाई। फजरी उठ के बैठदा बेरियां ते, कां कां करके सिर खपावदाई। माड़े पिस्सू नू
ਮਾੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਸ਼ਦੀਦ ਕਰਕੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਟਪਾਉਂਦਾ ਈ। ਵੇਖ ਬਾਲ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਹੱਥ ਟੁਕੜਾ ਜਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਈ। ਬੱਚੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਈ। ਆਂਡੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਮਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟਾ ਟੁੱਕ ਕੇ ਤੌਣ ਗੁਣਾਉਂਦਾ ਈ। ਦੀਵਾ ਵੇਖ ਲੈ ਪੈ ਦੁਆਖੀਆਂ ਤੇ ਬੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਲ ਡਲਾਉਂਦਾ ਈ। ਲੀੜੇ ਧੋਂਦਿਆਂ ਚੁੱਕ ਸਾਬੂਨ ਲੈਂਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਈ। ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਦੇ ਠੁੰਗ ਕੇ ਚੱਕੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਈ। ਤੇ ਗਿੜੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਠਾ ਕਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਪਲੀਦ ਰਲਾਉਂਦਾ ਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕੀ ਗੋਸ਼ਾ ਫੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਈ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਦਿਹਾੜ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨਾ ਇਹੋ ਨੇਕੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਈ। ਤੋਤੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਕਰ ਗੱਲ ੜਾਏ ਝੂਠੇ ਸੱਚੀ ਝੂਠੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਸਚਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਨੇਕੋ ਕਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਮਸਜਿਦ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਲਾ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਜਾਂ ਵਲੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਕਚਨ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਪੂਚਲ ਖਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਲਫ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਖੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਰੱਜੇ ਜੱਟ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸੇ ਰੋਬ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਛੀਟ ਵਾਂਗੂ ਠੱਗੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਸਤਾਕਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਸੂਈ ਭੰਨਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਸਿੱਖਿਓਈ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗ ਪਾੜ ਲੰਗਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨਾ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਨਾਲੋਂ ਔਗਣਹਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਡਿਪਟੀ ਬਾਬਾਜ਼ ਕਿ ਆਬਾਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਹੁਕਮ ਅਖੀਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕਬਲ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨ ਤਰਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਫੇਰ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਤ ਕੇ ਫਾਹ ਲਟਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਊਆ ਮਾਰ ਡਾਈ ਉੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਪਈਆਂ ਲੈ ਤਰੇਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੀ। ਤੇ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਆਖੇ ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮੂਲ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਆਣ ਕੇ ਅੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੀ। ਤੇ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੀ। ਪਰਾਂ ਛੱਡ ਖਿਆਲ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨਾ ਝੂਠੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੀ। ਯਾਰੋ ਗਰਜ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਹੋਵੇ ਗਰਜ਼ ਗਲੀ ਦੇ ਕੱਖ ਚੁਗਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮੰਜੀਓਂ ਪੈਰ ਲਾਇਆ ਗਰਜ਼ ਟੋਰ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਵਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੰਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਘਰੋਂ ਜਦ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਸਭੇ ਖਲਕਤ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਲੈ ਜਾਵਦੀ ਏ। ਘੁੱਗੀ ਕਾਂਗ ਨਵਾਲ ਲਿਆ ਗਰਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਿਰਾਗ ਕਰਾਉਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਕਵੇ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਪਿਆ ਆਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਆਣ ਕੇ ਰਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਡੇ ਨਾਲ ਮਖਾਉਣ ਦੇ ਭੱਲ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਤਨੇ ਯੱਬ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਲਕੀਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਨਾ ਫੱਬਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਿਆ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਘੁੱਗੀ ਕਾਂਗ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਲਾ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਬਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਲੰਘਾਵਦੇ ਸੀ। ਛੱਪ ਕੇ 17ਵੀਂ ਦਫਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਬੜੇ ਫਰਮੈਸ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਤਵੀਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਘੁੱਗੀ ਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉਵੈਸ ਮੁਬਾਰਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪੋ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਦੋਸਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।